সড়ক সুরক্ষা থেকে আমরা নিজেকে রক্ষা করতে পারি সড়ক দুর্ঘটনা থেকে। Malai Malkhung Rokno Jorabo Fitness Test Clarina Nibagai Shaka Hasri Montrokra Professor Dr. Manik Shah Lahar Pati Mungrok Kashna Bagai Jorabo Malkhung Rokno Fitness Test Day Overloading Test Clarina Ninangu Hunei Fanboxini Kok Naraka Hasri Montrokra Professor Dr. Manik Shah Boshaik Naraka Lahar Pati Mungrok Pati Wikabam Botoni Lang Matsobaika Hanibaga Taldukni Ul Ulo Malkhung Rokno Amzui Naina Ninangu Huni Shaka Hasri Montrokra Professor Dr. Manik Shah Krakshalo Berekri Tangwedini Luaji Mumbai Shami Vivekananda Thongkhalawa Basic Life Support System Kaichi Dog Ambulance Yafarmong Tei Vehicle Location Tracking and Monitoring System Fyogmong Pando Okok Shaka Hasri Montrokra Professor Dr. Manik Shah Pando Tonga Bono Karibo Berekri Tangwedini Montri Shushanto Chaudhary Haste Police DIG Anurag Dhenkor Agartala Municipal Corporation Mayor Deepak Mojumdar Khoboi Juda Juda Adogro Pandawo Pananari Ambulance Rogno Pyogiri Ka Hasri Montrokra Professor Dr. Manik Shah Pandarakoi Kokshana Thagai Montrokra Shaikna Rekha Berekri Tangbedek ni Faishing Tui Khlaijagai Tongmani Shamunonogoi Bobelekino Khatung Zakahanai Montrokra Botai Bashaka Puilawa Berekri Tangbedek Malkhung Scooty Bike Registration Khlaimongo Simise Samung Paila Yangai Tongmani Fiaba Tabungi Jorabo Juda Juda Barja Yachagai Berekri Tangbedek ni Faishing Tui Juda Juda Samung Humung Rogno Tui Samung Klaitongo Yapri Romoi Tongo Hunai Shaikna Rekha Hasni Montrokra Professor Dr. Manik Shah Krakshla Ambulance Pyogmong Pandawa Lahar Pati Mungrogo Pati Kahinke Jefropano GPS system ni Bishingtui Lahar Pati Mathayo Datino Ambulance Rock Shogoi Manai Hanibo Shaikhnaraka Hasni Montrokra Professor Dr. Manik Shah Pandavo Bonokaribo Kognaraka Berekri Tangpeding ni Montri Shushanto Chaudhary Pandavo Rugai Koksana Thangai Shaikhnaraka Hasteo Lahar Pati Mungrok Tabok Pulani Hai Uglia Tai Lahar Kotorok Bosh Namjagai Tongo Hunai Shaikhnaraka Bo Oshalo Road Safety Event Project Klaimungo 14 crore 12 lakh rang sabai jakha berekri tangpedek ni fashing tei distribution of 16 numbers ambulance for providing basic life support to road accident victims, that is BLS the supporting system এবং ভার্চুয়ালি আমরা ইনোগ্রেট করলাম vehicle location tracking and monitoring system। সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য এবং বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের এবং অন্যান্য দপ্তরের শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়, উপস্থিত আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়, এখানে আমাদের মাঝে বক্তব্য রেখেছেন ডিজিপি মহোদয় শ্রী অনুরাগ জি এবং যিনি স্বাগত ভাষণ আমাদের সামনে রেখেছেন শ্রী ইউকে চাকমা সেক্রেটারি ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের, উনিও এখানে ওনার বিশদ আলোচনা এখানে রেখেছেন। ট্রান্সপোর্ট কমিশনার শ্রী সুব্রত চৌধুরী মহাশয় এবং এখানে ট্রান্সপোর্ট ট্রাফিক এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টের যারা সিনিয়র অফিসিয়ালসরা আছেন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন দপ্তরের লাইন ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাগণ এবং প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে এরকম একটা অনুষ্ঠানে আপনারা এখানে এসেছেন। আমরা আগেও দেখেছি ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট, কিন্তু ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট মানে আপনি যদি একটা গাড়ি কিনেন, অফিসে যাবেন, তার রেজিস্ট্রেশন, একটা স্কুটার কিনলে তার রেজিস্ট্রেশন বা সেটাকে আবার রিনিউ করার, এই ধরনের মানে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট অনলি ফর দ্যাট, এরকমই ছিল আগে। কিন্তু গত বছরও আমি দেখেছি, আমি মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর কে আমি ধন্যবাদ দেব এই ধরনের যে ইনোভেটিভ আইডিয়া, যে আমরা শুধু একমাত্র এই রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমরা বসে থাকি না, আদার যেসব সেফটি মেজার দায়বদ্ধতা নিয়ে ওনারা কিন্তু এই কাজটা করছেন। এর আগেও বিকেল ইনসেপ্টার্স ওনারা দিয়েছেন এবং সেগুলো অর্ধেকটা ওনাদের কাছে আছে আর বাকিটা সমস্ত পুলিশ দপ্তরকে দিয়েছে। আজকেও আমি অবাক হয়ে গেলাম যে রোড সেফটি অ্যাম্বুলেন্স এখানে দিল প্রায় 16টা, এখানে 8টা আমাদের যে ফায়ার ব্রিগেড দপ্তরকে দেবে আর 8টা পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে বিভিন্ন থানার
তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং যেটা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর এগুলোর গতিবিধি বেশি দেখা যাবে, কারণ সেখানেই আমরা জানি যে বেশি অ্যাক্সিডেন্ট প্রবণ এলাকা। আমি মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর এবং ওনার যে পুরো টিম পরিবহন দপ্তরকে আমি ধন্যবাদ দেব যে অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা যদি করেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে তো করছেনই, কিন্তু করছেন, কিন্তু আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব কি করব না সেটা আগেও হতো, কিন্তু আমরা কিন্তু এটা দেখিনি। এবার কিন্তু আমরা নতুন নতুন যেসব বিষয়গুলো আসছে দপ্তরের উদ্যোগে করেছে সত্যি, এবং আলটিমেটলি কাদের জন্য? যারা সাফারিংস পিপল, যারা আজকে রাস্তায় পড়ে থাকে। আমরা প্রায়ই দেখি বিধানসভায় এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স যায় কিন্তু তার আগে আমাদের ফায়ার ব্রিগেড দপ্তর থেকে যায়, খোলা যে গাড়ি তার উপর সেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সেখানে উঠিয়ে ওনারা বিরাট মানে সার্ভিস দেন। আমাদের ফায়ার সার্ভিসের যারা কর্মচারী বৃন্দরা আছেন, কিন্তু তারপরেও এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। তো এখন এই জায়গার মধ্যে যদি এই ধরনের যে সিস্টেম, এখন জিপিএস সিস্টেম ব্যবহার করে যে তাৎক্ষণিক সেখানে পৌঁছে যাওয়া এবং খোলা আকাশের নিচে গাড়ির মধ্যে বসিয়ে দেখতেও বিশ্রী লাগে, সেটা আমি আশা করি যে এই ধরনের উদ্যোগ সেটা শেষ হবে না, আরো অনেক করতে হবে। আজকে 16টা দিয়ে হবে না, কিন্তু এই যে প্রচেষ্টা, এটা সাংঘাতিক বিষয়। সব জায়গার মধ্যে আমার এখন একটা বেসিক লাইফ সাপোর্ট যে বিএলএস সিস্টেম সেখানে পৌঁছে যাওয়ার পরে ওই যে যিনি উইন্ডেড হয়েছেন সেই উইন্ডেড পার্সনকে ভিতরে নেওয়া আসা, তাকে রিসাসিটেশন থেকে আরম্ভ করে সেখানে যদি তার অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় অক্সিজেনের সে সুবিধা আছে, ব্লিডিং হচ্ছে তাই ব্যান্ডেজ দিয়ে আপৎকালীন এটা মানে যদিও এটা বিএলএস এএলএস না, অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট না, কিন্তু বিএলএস গোল্ডেন আওয়ারের 1 ঘন্টার মধ্যে যদি পৌঁছে দেওয়া যায় এটা বিশাল ব্যাপার। তো এই জায়গার মধ্যে আমি বলবো যে এই ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা না করে কোনো অবস্থায় আমার মনে হয় এটা খামতি থাকবে। আমাদের বলা উচিত যে এই ধরনের উদ্যোগ সত্যি আমাদের ত্রিপুরা সরকারের এই ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে একের পর এক ভেহিক্যাল ইন্সপেক্টরসকে থেকে আরম্ভ করে সব ওনারা করছেন। আগামী দিনেও আরো বেশি নাম্বারে ওনারা এই কাজটা করবেন এবং ত্রিপুরার মানুষের জন্য যারা ঘর থেকে বেরোয়, আমরা আগে শুনতাম, আমরা বিভিন্ন যে সিনেমায়ও দেখেছি, লেখায়ও দেখেছি, কি যখনই কেউ ঘর থেকে বেরোয় দুর্গা দুর্গা বললো সবাই যে তোমার যাত্রা শুভ হোক। তো সেই জায়গায় আমরা কখন যে ঘর থেকে বেরোবো আর কি অবস্থায় দুর্ঘটনায় আমরা পড়বো সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারি না। কিন্তু এই যে বিষয় একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমাদের জন্য, একদিকে জীবন হানি হচ্ছে, আবার আরেকদিকে অ্যাক্সিডেন্টে কারোর পঙ্গু হচ্ছে। তো মানুষকে তার নিরাপত্তা দেওয়াটা আমাদের খুবই আমাদের প্রয়োজন। এবং এই যে বিষয়টা আমাদের ডিজি সাহেব বলেছেন যে এটা কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত বা একটা ফ্যামিলির জন্য এটা লস না, এটা আমাদের রাজ্যের এবং আমাদের দেশের জন্য একটা বিরাট ক্ষতি, কারণ এটা একটা মানব সম্পদ। সেই জায়গায় ওনাদেরকে যতটুকু সম্ভব, যদিও এখানে উনি বলেছেন যে আমাদের ত্রিপুরাতে জাতীয় যে ডাটা উনি দিয়েছেন তার থেকে অনেকাংশে কিন্তু আমাদের এখানে সড়ক দুর্ঘটনায় অনেক কম মানুষ মারা গেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত কম হয়েছে এখানে। তো আমরা চাই যে এটাকে কেন না আমরা কম করব এটাকে। আমরা সবাই আসছি যাচ্ছি, এবারে ড্রিম লাইনারের যে ঘটনা হলো আমরা সবাই জানি আহমেদাবাদে, এই ঘটনা এখনো যখন আমরা দেখি বা মনে করি কিরকম গায়ে কাটা দিয়ে উঠে যে কিরকম অবস্থা ছিল, যে ফ্লাইটটা উঠলো এবং তাই নয় পড়ে গিয়ে আবার যারা মেডিকেলের স্টুডেন্ট ছিল তাদের উপরেও আছড়ে পড়েছে, খেতে বসেছে ছেলেরা, সেখানেও প্রচুর আমাদের স্টুডেন্টরা মারা গেছেন।
তো কেউ বলতে পারে না কখন কোন জায়গায় দুর্ঘটনা হবে এবং কি কারণে হবে, কিন্তু আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন ইলেকট্রোজেনিক না হয়, আমাদের তরফ থেকে আমাদের অসতর্কতার কারণে যেন এই অ্যাক্সিডেন্টটা না হয়। এখানে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, আমাদের রাজ্য সরকার, আমাদের পরিবহন দপ্তর, এমআরটিএস দিল্লির দুজনেই মিলেই কিন্তু চেষ্টা করছে যে সড়ক দুর্ঘটনা যেন কম হয়। এখানে যে অ্যাপ, একটা IRAD এবং EDR, এই অ্যাপের মাধ্যমে যে ব্যবস্থা এখন করা হয়েছে, যারা দুর্ঘটনায় পড়বেন তাদেরকে কোনো অবস্থায় কোনো পয়সা দিতে হবে না, সেই চিকিৎসার সুযোগ ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি মনে করি যারা দ্বিচক্রযানের যারা চালক আছেন তাদেরকে আমি বারবার বলবো, আমাদের দপ্তর থেকে ওখানে বারবার বলে যে দয়া করে হেলমেটটা পরবেন। হেলমেট তো অনেকে আছে স্কুটার চালিয়েছে বা স্কুটি চালিয়েছে, মোটরসাইকেল চালায়, কিন্তু হেলমেটটা নিচেই রেখে দেয়। তো অনেক সময় হেলমেটটা পুলিশের জন্য যেন মনে হচ্ছে যে হেলমেটটা পরতে হবে, আসলে নিজের মাথার জন্য কিন্তু হেলমেটটা পরতে হয়। আজকাল যদি পুরো মাউথ গার্ড নিয়ে হেলমেটগুলো যদি প্রপার হেলমেট যদি পরা হয়, তাহলে যেটা ডাটা বলছে যে বহু ক্ষেত্রে আমরা অনেক মানুষের জীবন আমরা কিন্তু বাঁচাতে পারি। আমি প্রায় আগে যখন চাকরি ক্ষেত্রে যখন কল আসতো, সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি যখন যেতাম তো ম্যাক্সিলোফেশিয়ালের মুখের ভিতরেই প্রথমে আঘাতটা আসে। সেখানে মুখের যত হাড়গুলো আছে প্রথমে সেখানে ল্যাসারেশনও হয়, কিন্তু সেগুলো ট্রিটমেন্টের আগে হেড ইঞ্জুরি হয়। তো সেইগুলো পরবর্তী সময়ে যদি করি কোনো কিছু যায় আসে না, কিন্তু হেড ইঞ্জুরি যদি হয়, এবং সেটা হেড ইঞ্জুরি একমাত্র বাঁচাতে পারে যদি আমরা এই হেলমেটটা আমরা পরি। চালক তো পরে, কিন্তু পেছনের মনে করে আমার পরার কোনো দরকার নেই। কিন্তু এই যে আজকে আমি বলবো যে এই যে অ্যাওয়ারনেস, যে পেছনে যে বসবে তারও কিন্তু হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক, আইন তো করেছে, কিন্তু সেখানেও ট্রাফিকেরও কিন্তু অনেক সময় দেখি যে ঠিক আছে প্রথমজন যেহেতু পড়েছে, ঝামেলা কেউ চায় না, দ্বিতীয়জন না পড়লেও চলবে, তো বেরিয়ে গেল। এটা না, এটা কিন্তু যেহেতু আইন করেছে আইনটা মানতে হবে। তো আমি এটাই বলবো যে আজকের এই অনুষ্ঠানে যেটাকে যেন আমাদের ট্রাফিক দপ্তর থেকেও সেদিকে নজর রাখা হয়। আজকে এখানে যে বাণিজ্যিক যে যানবাহন সেগুলোর যে গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে যন্ত্র এখন বসানো, সেটাও কিন্তু বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যে স্পিডে আপনি চালিয়ে যাবেন, যাদের প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছে সেখানেও কিন্তু এখন যে আইন অনুসারে সেখানেও একটা যন্ত্র লাগানো হবে, এবং সেই যন্ত্রের কারণে আপনি বেশি স্পিডে যদি আপনি চালান, আলটিমেটলি কিন্তু আপনি আইনের অধীনে আপনি চলে আসবেন। আমরা এটাও এখানে আইন হয়েছে যে ন্যাশনাল হাইওয়ে, যে রাস্তার থেকে 100 মিটার দূরে যেখানে লিকার বিক্রি হয়, সেই লিকার বিক্রি কিন্তু একদম রাস্তার পাশে হতে পারবে না, 100 মিটার দূরত্বে থাকতে হবে। আমি প্রায়শই যখন যাই বিভিন্ন জায়গায় দেখি, আমি আমাদের যিনি ফিনান্স মিনিস্টার আছেন উনার ওইটা দপ্তর, সেখানেও আমি উনার সাথে যখন আমার চোখে আসে আমি উনাকে বলি অমুক জায়গায় আমি দেখে এসছি, এটা কিন্তু ন্যাশনাল হাইওয়েতে পড়ে, তো আপনি একটু দেখুন বিষয়টা। এখানে তো যেহেতু আইন আছে, আইনের আমাদের পালন করা উচিত। আমরা ত্রিপুরা বিকেল স্ক্র্যাপিং পলিসি 2024 আমরা করেছি, সেখানে সরকারি, এখনো বেসরকারিতে এখনো সেটা লাগু হয়নি, 15 বছরের ঊর্ধ্বে যেসব বিকেলসগুলো আছে সেইগুলো কিন্তু আর চালানো যাবে না, সেগুলো এই স্ক্র্যাপিং পলিসির মাধ্যমে সেগুলো আমরা বাদ দিচ্ছি। এখানে অলরেডি কথা হয়েছে, এখানে টিভির স্ক্রিনেও দেখানো হয়েছে যে রাহ বীর প্রকল্প, যেটা আগে সুনাগরিক প্রকল্প ছিল, এমওআরটিএইচ আমাদের কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রণালয় 21শে এপ্রিল 2025 এই প্রকল্প চালু করেছে। এখানে এই বিষয়ে কথা বলা হয়েছে, যদি তাৎক্ষণিক কোনো ব্যক্তি যিনি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন তাকে যদি সাহায্য করে হসপিটালে নিয়ে যান, তাহলে উনাকে 25,000 টাকা এবং একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। হিট অ্যান্ড রান স্কিম এটা চালু হয়েছে 25শে ফেব্রুয়ারি 2022।
সেখানে মৃত ব্যক্তিকে 2 লাখ টাকা অবধি দেওয়া যাবে এবং যারা গুরুতর আহত হবে তাকে 50,000 দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং এখানে 5 মে 2025 যে কোনো মানে 7 দিনের জন্য যে একটু আগে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন যে যদি দেখা যায় যে আমাদের ত্রিপুরা সরকার থেকে সেই এটা চালু করেছেন, যদি দেখা যায় কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কোনো ব্যক্তিকে ওখানে চিকিৎসার যে কোনো আমাদের যে অনুমোদিত যে হাসপাতাল সেখানে ট্রিটমেন্ট হলে 1,50,000 টাকা সেখানে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা সেখানে করা হয়েছে। আমাদের রোগ অ্যাক্সিডেন্টের সবচেয়ে বড় যে বিষয় আমাদের সবাই কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে, কিন্তু এটা একটা আনফরচুনেট যে আমরা সব জেনে শুনেও কিন্তু আমরা এগুলো পালন করি না। সব জানি কিন্তু শিক্ষিত থেকে আরম্ভ করে যেই হোক যে কোনো মানুষ আমরা জানি এইভাবে আমার সড়ক পার হতে হবে, আমার এইভাবে চলতে হবে, যিনি ড্রাইভিং করছেন উনিও জানেন, কিন্তু মাঝে মাঝে কন্ট্রোল থাকে না কিন্তু, বা ওই সময়ে দেখা যায় যে একটা ভুল করে বসে, কিন্তু ভুলের জন্য কি ভুলের মাসুল কি দিতে হয় সেটা কিন্তু আমরা জানি যে জীবনহানি হতে পারে, পুরো ফ্যামিলি সর্বশান্ত হবে। আর যেটা আমি বললাম আমাদের রাজ্যের এবং দেশেরও একটা মানব সম্পদ আমরা হারাতে পারি। এখানে আমরা যে ওভার স্পিডিং, যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে ওভার স্পিডিং গাড়ি যখন চালায় বা মোটরসাইকেল চালায়, আমরা মাঝে মাঝে যেরকম আওয়াজ শুনি মোটরসাইকেলের, ওরে বাপরে সাংঘাতিক অবস্থা, যে স্পিডে যায়। আর মনে মনে ভাবি যে যদি অ্যাক্সিডেন্টটা হয়, কারণ আমি নিজেও দেখেছি যখন কলে আমি যেতাম যেভাবে চিৎকার করতো, যে কারণ হেড ইঞ্জুরির কেসটাতে হয় কি হয় যে ডক্টরবাবুরা বলতে পারে না যে সে বাঁচবে কি মরবে, এবং এত স্পিডে যায়। আমি মনে মনে ভাবি ওনার গার্জিয়ানরা একবারও ছেলেদের দেখে না যে কিভাবে ও গাড়িটা চালাচ্ছে। এবং ওইখানে যারা আমরা রাস্তার পাশেও থাকি, ইভেন যারা মানে ক্লাবের যারা ব্যক্তি থাকে বা যারা বিভিন্ন যে সংগঠন থাকে, তারাও কিন্তু অনেক সময় বলবে কি এমন সময় এত স্পিডে বেরিয়ে যায়, তো বলারও তো সুযোগ নেই। কিন্তু আমি মনে করি যে এই বিষয়টা আমরা আরো কিভাবে এটাকে অ্যাড্রেস করা যায়, সবাই মিলে এই কাজটা করবেন। অনেকে আছে গাড়ি স্কুটার ইত্যাদি চালায় কিন্তু ভ্যালিড কিন্তু তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকে না, এতেও কিন্তু দেখা যায় যে প্রচুর অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হতে হয়। এবং আমি ট্রাফিক পুলিশ যিনি আধিকারিক আছেন এবং অন্যান্য যারা আছেন তাদেরকে বলবো যে এই বিষয়টা আমার মনে হয় আমি আমাদের ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টকে বলবো একটা ড্রাইভ দেওয়া প্রয়োজন, যে কতজন মানুষের করেন আপনারা দেখি আমরা মাঝে মাঝে, কিন্তু তার অনেকে আছে ভ্যালিডিটি চলে গেছে কিন্তু সেটাকে আবার রিভ্যালিডেট করা এগুলো কিন্তু হচ্ছে না। এবং এখানে আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে হঠাৎ করে আমি একটা যে কোনো একটা রাস্তার মধ্যে লেন আছে, আমি লেফট সাইড দিয়ে আমি যাচ্ছি, আমাদের তো লেফট হ্যান্ড মানে ড্রাইভিং সিস্টেম ত্রিপুরা ভারতবর্ষে, হঠাৎ করে আমি রাইট সাইডে চলে গেলাম। এই যে হঠাৎ করে চলে যাওয়া, সেখানে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। আরেকটা হচ্ছে যে রেড লাইট যখন জ্বলে, আমরা ভাবি যে রেড লাইট জ্বলুক আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই সেখান থেকে, এই যে প্রবণতা, সেটার বিষয়েও কিন্তু একটা গণ আন্দোলন প্রয়োজন। এবং বহু কান্ট্রিতে আমি দেখেছি এবং আমাদের ভারতবর্ষ বহু স্টেটে আমি দেখেছি যে রেড লাইটের যে জাম্পিং করার যে বিষয় সেটা ওরা কিন্তু খুব স্ট্রিক্টলি ফলো করে। ত্রিপুরা ছোট হতে পারে কিন্তু এই দিকেও যদি আমরা ডিসিপ্লিন হই, একদম আরক্ষা দপ্তর থেকে তো করবেই, পুলিশ করবেই, কিন্তু আমরাও এই বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত আমার মনে হয়। আর একটা বিষয় আমরা দেখেছি, যতগুলো স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা দেখলাম, সেই স্ট্যাটিস্টিক্সে আমরা দেখেছি যে মানে জনবহুল যে এলাকা সেখানে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টটা কম হয়। যেখানে খোলা জায়গা, যেখানে আপনার যেমন যেটা বলেছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী যে ন্যাশনাল হাইওয়ে খোলা জায়গায়, ইভেন যখন আপনি সকালে দেখবেন রাস্তায় যখন গাড়ি ঘোড়া কম থাকবে সেখানেও স্পিডে তখন গাড়ি চালায়, তো সেটা কম চালানো, জোরে মানে ঠিকভাবে চালানো। আর অনেক সময় ওয়েদারও, যেখানে বৃষ্টি হচ্ছে সেখানেও সংযুক্ত হয়ে চালানো, বা অনেক সময় দেখা যায় যে ক্লাউড বা আমাদের ফগ হয়,
সেই ফগের জায়গার মধ্যেও আমাদের খুব সাবধানে চলা উচিত, গাড়ি চালানো উচিত, এবং যারা এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায় যাবেন তাদেরও খুব সাবধানে থাকা উচিত। ওভারলোডিং একটা বিরাট বিষয়। এর মধ্যে আপনারা জানেন যে কিছু কিছু স্ট্রেচ আছে যেটা আমাদের ন্যাশনাল হাইওয়ে কিছুদিন আগে নিয়ে খুব হইচই হয়েছে। আমিও দিল্লিতে MRTH অনারেবল মিনিস্টারের সাথে আমি কথা বলি, ফটো তুলে আমি পাঠাই। ওনাদের টিম গত কয়েকদিন আগে এসছেন, ওনারা বলেছেন যে ওভারলোডিং যে গাড়িগুলো আসছে, ঠিক আছে, ওনাদের যে ফল্টগুলো আমি বলেছি এই কারণে আপনাদের ফল্ট হয়েছে, কিন্তু তার তৎসত্ত্বেও ওনারা যেটা বলছেন যে ওভারলোডিং, বিশেষ করে পাথুরে গাড়ি এসব বা ওভারলোডিং অন্যভাবেও, সেই গাড়িগুলো যখন আসে তখন যে রাস্তাগুলো আছে সেটা ধরে রাখতে পারে না। এই কারণেও কিন্তু এক তো মানে ওই ওভারলোডিং এর কারণে রাস্তা ধসে যায় এবং অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া যে টায়ার থাকে গাড়ির, সেই ওভারলোডিং হলে টায়ারও কিন্তু সহ্য করতে পারে না, টায়ারও কিন্তু বাস্ট করে অনেক সময়। তো সেই জায়গায়ও আমাদের মনে হয় যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়। এখানে অনেক সময় দেখা যায়, আমরা নিজেরাও গাড়ি চালাতাম, সারা জীবনেই গাড়ি চালিয়েছি, তো গাড়ি চালাতে গিয়ে অনেক সময় আমরা ব্রেক কিন্তু আমরা পরীক্ষা করি না, আমার ব্রেকটা প্রপার আছে কিনা, ব্রেক শু ঠিকভাবে আছে কিনা। একবার গাড়ি কিনলাম, চলছে হঠাৎ দেখা গেল ব্রেক ফেল। তো ব্রেক ফেল হলে তো এমন না যে আপনি বেঁচে গেলেন, অন্য লোককে তো আপনি মারবেন। তো এই ব্রেক যে ফেল, সেটাও আমার মনে হয় যে আমাদের পরিবহন দপ্তর ওটা দেখা উচিত, যে ফিটনেস অফ দ্য কার, সেটা যদি দেখা হয় তাহলে বহু লোকের আমরা বাঁচাতে পারি। এবং এটাও আমরা দেখেছি যে অনেক সময় দেখা যায় ওভারলোডিং যখন হয়, সেই ওভারলোডিং এর পরে সেন্টার অফ গ্রেভিটি যে গাড়ির, সেটাও কিন্তু অনেক সময় ওভারলোড যদি রাইট সাইডে বেশি হয় তাহলে কিন্তু সেই সেন্টার অফ গ্রেভিটির কারণে সেটাও উল্টিয়ে যেতে পারে। এই বিষয়গুলো আমি এই কারণে আলাপ করছি যে এগুলো আজকের দিনে এই মন অবস্থার মধ্যে এগুলো আলোচনা করলে হয়তোবা টু সাম এক্সটেন্ট মানুষের কাছে এই অ্যাওয়ারনেসটা যাবে। আরেকটা বিষয়, যেটা অনেক সময় গাড়ি চলছে, সকালবেলা উঠলাম, গাড়ি স্টার্ট দিলাম, এবং গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার সময় বুঝতে পারলাম না যে গাড়ি ঠিক আছে কিনা না আছে, কারণ এটা তো আর অন্যান্য দপ্তরের মতো না যে পুরো চেক করে তারপরে গাড়ি বেরোবে। নিজের গাড়ি চালালাম, বেরোলাম, সেখানে কিন্তু মেকানিক্যাল ফল্টের কারণে অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়। তো নিয়মিত গাড়ির পরীক্ষা করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটার বিষয়ে যদি আইন আনা যায় যে অন্ততপক্ষে মাসে 6 মাস অন্তর অন্তর গাড়ির যে প্রপার সে গাড়ি চালানোর মতো অবস্থা আছে কিনা সেগুলো দেখা উচিত। আরেকটা বিষয় আছে যে হিউম্যান এরর। আমরা গাড়ি চালাই ঠিকই, মাঝে মাঝে কিন্তু ওই ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যায়, কনসেন্ট্রেশনও ব্রেক করে, সে তখনও কিন্তু, আর আমরা যখন গাড়ি চালাই তখন মনে হয়, আর বিশেষ করে কম বয়সের যারা, যে আরে আমি গাড়ি চালাচ্ছি, আমি এত স্মার্ট এবং এত বেশি জানি, আমি এই গাড়ির কোনো, আমি যেভাবেই চালাই গাড়িকে আমি কন্ট্রোল করব। কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু ওই যে বিষয়গুলো আমি বললাম, যখন এই বিষয়গুলো সামনে আসে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার প্রবণতা থাকে। এখানে আমরা প্রায়ই দেখি রাস্তাঘাটে যখন চলি, হঠাৎ করে দেখলাম যে মানে বচসা চলছে, কি ব্যাপার, যে পেছনের গাড়ি এসে ধাক্কা মারে দিল, সামনের পেছনের দিকে গাড়ি, বা নিজেও ধাক্কা দিয়ে দিল। এই যে বিষয়, যে একটা স্পেস রেখে গাড়ি চালানো, এই যে মানে এই বিষয়গুলো, যে রিয়ার অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট এটাকে বলে। আরেকটা হচ্ছে সাইড বাই সাইড, সেখানেও আমরা পাশাপাশি চলি, কথা বলছি, কাউকে একটু বচসাই করলাম যে গাড়িটা দেখে চালাতে পারলেন, এই ফাঁকে কিন্তু আরেকটা গাড়ি এসে মেরে দেবে। তো এই যে বিষয়গুলো আছে, এগুলো নিয়মিত আমাদের কথা বলা উচিত। আরেকটা সর্বশেষ যে বিষয়, সেগুলো হচ্ছে ড্রিঙ্ক করে গাড়ি কোনো অবস্থায় চালানো উচিত নয়। আমি দেখেছি এই বিষয়ে, আমি আর্টিকেলও পড়েছিলাম, সেখানে কোনো পার্টি যদি কেউ যায়ও, অনেক সময় অনেক পার্টিতে যায়, রাত্রে আসছে, সে কোনো অবস্থায় যেন গাড়ি না, সেদিন অন্য কোনো গাড়ি সে চালক হিসেবে যেন না থাকে, সেই দিকে নজর রাখা উচিত। ব্রেথ অ্যানালাইজার আছে আমাদের, কিন্তু কে কোথায় যাবে, কখন কাকে ব্রেথ অ্যানালাইজার ইউজ করবে, ধরার পর, অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে, তারপর হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পর তারপর ধরা হয়। কিন্তু সেইগুলো আমাদের মানে আমাদের যারা ইয়াং জেনারেশন তাদেরকে বলবো যে এই ধরনের ঘটনা থাকলে কোনো অবস্থায় গাড়ি নিজে না চালানো। সিট বেল্টের বিষয়ে আমাদের ত্রিপুরাতে এখনো খুব সিট বেল্ট আমরা আইন আছে, কিন্তু সিট বেল্ট কিন্তু আমি নিজেও পড়ি না। আমি কি বলবো, অনেকে সিট বেল্ট পরে না, কারণ এই ধরনের মানে চলনই নেই। এখন বাইরে যখন আমরা যাই, সিট বেল্ট কিন্তু পড়তে হয় আমাদের। ইভেন আমি দেখেছি আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতারা যারা আছেন, ওনারা সিট বেল্ট কিন্তু বসে পড়ে,
আমার ওই হ্যাবিট, কিন্তু এটা গুড হ্যাবিট, বসার পরে এটা এই সিট বেল্ট পরা উচিত। কারণ সিট বেল্টের উপরও আমি অনেক পড়াশোনা করেছি যে সিট বেল্ট যদি লাগানো যায় তাহলে হঠাৎ করে যদি ব্রেক কষে বা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলো, সামনের দিকে যখন তার যে গাড়ির সামনের যে জায়গাটা আছে ওখানে গিয়ে পড়লে তার হেড ইঞ্জুরি বা মুখের যে ইঞ্জুরি সেটা হওয়ার প্রবণতা থাকে। আরেকটা হচ্ছে আমরা কিন্তু আজকাল খুব কানের মধ্যে ইয়ারফোন লাগিয়ে গান শুনতে শুনতে আমরা মোটরসাইকেল গাড়ি ইত্যাদি চালাই। এতে করে কিন্তু যখন বাইরের থেকে খুব হর্ন দেয়, সেই হর্ন দেওয়ার আমরাও শুনতে পারি না, আমি তো খুব মস্তিতে গাড়ি চালাচ্ছি, এতেও কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বিশেষ করে যারা মোবাইল ফোন, যারা মানে মোটরসাইকেল, আমি দেখেছি হেলমেটের নিচেও অনেক সময় অনেককে মানে এই মোবাইল ঢুকিয়ে সে কথা বলছে। আরে তোমার আর কত 2 মিনিট পরে তুমি তো পৌঁছে যাবে, সেখানে গিয়ে কথাটা বলো, বাই দিস টাইম তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল। তো এইগুলো আমাদের নজর রাখা উচিত। এবং এখানে রেকলেস ড্রাইভিং এর বিষয়টা, কিছু লোক আছে উঠেই এমনভাবে গাড়িতে উঠেই এমন জোরে চালায় এবং ইট ইজ নট ইন প্রপার ওয়ে। এই রেকলেস ড্রাইভিং এর যারা যারা অভ্যেস আছে, আমি যারা বিভিন্ন জায়গার থেকে যারা লোকালিটি আছে তাদেরকে আমি বলবো, যারা যারা এই ধরনের ঘটনা করে তাদের বিষয়ে আরক্ষা দপ্তরকে জানানো, পরিবহন দপ্তরকে জানানো, তাহলে তাদেরকে আগের থেকে ওয়ার্নিং দেওয়া যাবে। সেই বিষয়গুলো আমি নিশ্চয়ই আপনার। আরেকটা হচ্ছে যে আন্ডার এজ, কম সময়ের বয়স, মা বাবাকে বলছে আমি যদি গাড়ি মোটরসাইকেল না দাও, স্কুটি না দাও, তাহলে কিন্তু আমি এই করব সেই করব ইত্যাদি, ইভেন অনেক কিছুই করেন। তো সেই জায়গায় আন্ডার এজ, তার বয়স প্রপার হয়েছে কিনা, সেই বয়সে আন্ডার এজের যারা ছেলে মেয়েরা আছেন তাদেরকে কোনো অবস্থায় গাড়ি বা মোটরসাইকেল চালানো দেওয়া উচিত নয়। অনেক জায়গায় আছে আমরা গাড়ি যখন যাই হঠাৎ করে দেখি এমন এক মানে একিউট কার্ভিং আছে, সেই কার্ভিং এর মধ্যে যারা চালক খুব সাবধানে ওই কার্ভিংটা মানে যখনই যায় দেখে দেখে আমাদের সেই কার্ভিংটা ফলো করা উচিত। এখানে অনেক সময় আমরা গাড়ি চালাচ্ছি, বহু আমাদের নিজেদের জীবনে অনেককে দেখেছি, আমাদের আত্মীয় স্বজনকেও আমরা দেখেছি, বহু মানুষকেও দেখেছি, বন্ধু বান্ধবদের, যে যারা এনিমেল ক্রস করে, অনেক সময় হঠাৎ করে একটা গরুর বাছুর সামনে চলে এলো, গাড়ি চলছে নর্মাল, ও তো বুঝছে না, সেই জায়গার মধ্যেও দেখা যায় যে পশু যারা আছে, এনিমেলস যারা আছেন, তাদের ক্রসিং এর কারণেও কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হয়। বিশেষ করে আউটস্কার্টে, আগরতলা শহরের আউটস্কার্ট বা বড় বড় শহরের যে আউটস্কার্টে এই ধরনের যখন গোট বা কাউ এই ধরনের যখন যায়, বা ইভেন ডগ, খুব বি কেয়ারফুল, এই বিষয়গুলো দেখা উচিত ড্রাইভারদের এবং অ্যাটেন্টিভ থাকা উচিত। আরেকটা যেটা হচ্ছে, আমরা কিন্তু আমি অনেক জায়গায় বলি, অনেকে কথায় কথায় বলে আপনি কি হাওয়ায় আছেন, অনেক সময় বলে। আমি বললাম যে এটার আমি আমার মতো করে আমি মিনিং করলাম যে হাওয়ায় থাকি মানে সত্যিই তো আমরা হাওয়ায় থাকি, গাড়িতে বসলাম, হাওয়া ছাড়া গাড়ি চলবে না, মোটরসাইকেল চলবে না, গাড়ির মধ্যে তো হাওয়ার মধ্যেই থাকি, প্লেনে চললাম সেখানেও হাওয়ার বিষয়। তো এই হাওয়া যে টায়ারের মধ্যে থাকে, সে টায়ারের হেলথ কন্ডিশনটা সব মানুষের দেখা উচিত গাড়িতে চালানোর আগে। এখানে আমার এখানে টিভিতেও দেখানো হয়েছে, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর এবং অন্যান্যরাও বলেছেন যে নির্ভয়া ফান্ড স্কিম, যেটা নির্ভয়া কাণ্ডের পরে এই ফান্ড স্কিম করেছে, সেটা 2018 সালের 25শে অক্টোবর ভারত সরকারের যে MRTH আছে তাদের যে নির্দেশ, যে সব ধরনের যে গণ পরিবহন যানবাহন আছে 2019 সালের 1 জানুয়ারি থেকে এই ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং, যেটা BLT ডিভাইস এবং ইমার্জেন্সি বটম, সেটা বাধ্যতামূলক বসাতে হবেই। তো আজকে আমরা সেটার ইনগুরেশন করলাম এবং আমি আশা করি এতে করে আরও যে পার্সেন্টেজ আমাদের যে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের যে পার্সেন্টেজ, সেটা ত্রিপুরাতে এই যে মেকানিজম সেটা স্টার্ট হওয়ার সুবাদে সেটা আমাদের লাভ হবে। আজ রাজ্যে ASI 140 স্পেসিফিকেশন, সেই অনুযায়ী ভিকেলস ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম অর সেফটি অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট, যেটা আজকে প্রকল্পটি কিনে চালু হলো। এখানে ASI যে বিষয়, আমি মনে হয় যে অটোমেটিভ যে ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড ইজ এ সেট অফ রেগুলারাইজেশন পাবলিশ বাই অটোমেটিভ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া। এই প্ল্যাটফর্মটা এত সুবিধে যে, যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে গাড়ি যখন প্যাসেঞ্জাররা বসবেন
এবং বিশেষ করে যারা মায়েরা আছেন, মেয়েরা আছেন, তাদের সেফটির জন্য গাড়ি যখন বেরোবে, কমার্শিয়াল গাড়ি, প্রতিনিয়ত কিছুক্ষণ বাদে বাদে তাদের ইনফরমেশন দিতে হবে এবং সেই ইনফরমেশন সুবিধাতে তারা সবসময় ওদেরকে মনিটরিং করতে পারবে। এখানে প্যানিক বটম বা যেটাকে জরুরি বোতাম বাস, ট্যাক্সি, ক্যাবের মধ্যেও এখন এগুলো শুরু হয়েছে এবং এই ধরনের যে কথাগুলো আজকে এখানে আলোচনা হয়েছে, আমি আশা করি যে এখানের আজকের যে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে যে এই উদ্যোগ এখানে নেওয়া হয়েছে, এক তো আমাদের যারা অ্যাক্সিডেন্ট রাস্তায় থাকবে, অ্যাক্সিডেন্ট হবে, তাদের সুবিধা হবে, যারা আহত হবেন তাদেরও সুবিধা হবে এবং যারা এই সংস্থার সাথে যুক্ত আছে তাদের পক্ষেও এই ডেলিভারি যে সিস্টেম সেটাও কিন্তু অনেকটা উন্নত মানের হবে। আমি আবার এখানে আমাকে আহ্বান করার জন্য, এখানে আমাকে ইনভাইট করার জন্য যে ওনারা বলেছেন, আমি এসেছি, আমি সত্যিই এখানে অনেক কিছু জানলাম, বুঝলাম। সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। Bishiburum no chibri mataini hamari bai kaham kerengki tuidul jagai tongma bagai tini kharchi eba chibri mataini o kathar shalo chengkha kupur bai khulum lai jao teshuri jao TTAEDC hapangni bakhaktui jotto khajani lukurokno kharchi eba chibri mataini hamjakma te khaka hamya pharo chini mataini hamari chingmanmang no tongthung